خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ امید کرتا ہوں گرانوں میں اور زندگیوں میں خداوند کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں مقدس لوکا کے انجیل، اس کا 19 باب، اس کی پہلی 10 آیت مقدسہ۔ عنوان ہے زکئی موصل۔ اور وہ یرو میں سے داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار موصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ چھوٹے قد کا تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے درخت پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راستے سے جانے کو تھا۔ تب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلدی اترا اور خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کو چگنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور بچائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، کل ہم نے مقدس لوکا 16 باب 10 آیت میں ہم نے پڑھا راست اور ناراست دولت، جائز اور ناجائز دولت، اور آج کا یہ کلام اس بات کو مضبوط کرتا ہے۔ زکئی موصل لینے والا اور زکئی جو اپنی زندگی میں ہر قسم کے جائز اور ناجائز دولت اکٹھی کرتا رہا اور کاروبار کرتا رہا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے، کیونکہ وہ قد کا چھوٹا تھا۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی یسوع وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا اور اس سے کہا کہ اے زکئی، نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور وہ اس نے ضیافت کی اور کھانا کھانے بیٹھے، لیکن لوگ اس بات پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ گنہگار کے ہاں کیوں اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خداوند، آج میں اپنا مال غریبوں میں بانٹتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق مال لیا ہے تو اسے چگنا دیتا ہوں۔ اور میرے یسوع نے فرمایا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی پتہ نہیں کب سے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا، اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں اسے دیکھوں، اور وہ قد کا چھوٹا تھا، اور وہ اسی خواہش میں ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ اور میرا یسوع جیسے وہاں سے گزرتا ہے، اسے نظر پڑتی ہے تو وہ زکئی کو کہتا ہے کہ تو نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ زکئی کا یسوع کی اپنے دل میں خواہش کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب زکئی کے برے دن ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ ایک موصل تھا۔ وہ جائز و ناجائز دولت کو اکٹھا کرتا اور اپنے لیے جمع کرتا تھا، اور اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ بہت دولت مند تھا۔
उसने पता नहीं किस तरीके से दौलत इकट्ठी की और अपने आप को दौलतमंद बनाया। लेकिन जैसे ही मेरे यीशु की नज़र उस पर पड़ी और उसकी उस प्यास को बुझाया कि जो उसके दिल में थी कि मैं यीशु को देखूं, और उसने इस बात का इकरार किया कि ऐ खुदावंद, मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं, और अगर किसी का ना हक लिया है तो उसको चुगना वापस करता हूं। यानी ये इस बात का इकरार है कि मैं ये काम करता रहा, मैं ये जायज और नाजायज काम करता रहा, मैं उसे चुगना वापस करता हूं। तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। यीशु की निगाह ने उसे बदल दिया, और जो उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं यीशु को देखूं, उसने उसे बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में प्यास थी, उसके दिल में आस थी कि ये हस्ती कौन है, क्योंकि उसने उसके बारे में सुन रखा था। और जैसे ही मेरे यीशु की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, उसने अपनी सारी नाजायज और जायज दौलत का कारोबार छोड़ दिया, और खुदावंद के सामने इस बात का इकरार किया कि अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो उसे चुगना वापस करता हूं, और अगर मैंने किसी से बुरी तरह से दौलत ली है तो मैं उसे वापस करता हूं, गरीबों को बांटता हूं। और मेरे यीशु ने फरमाया कि आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि खुदावंद का उस घर में आना, खुदावंद का उस घर में ठहरना, खुदावंद का उस घर में खाना पीना, उस घर में निजात आई है। और यहां आखिर में लिखा है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। ये दुनियावी कामों में खोया हुआ था, ये दुनियावी बुरे कामों में खोया हुआ था, लेकिन खुदावंद की ख्वाहिश ने उसे बचा लिया। और उसका इकरार करना इस बात का सबूत है कि मैं यीशु को अपने दिल से कबूल करता हूं, मैं यीशु को अपने घर में कबूल करता हूं, और मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ता हूं, इसलिए कि आज इस घर में निजात आई है। आज मेरी खुदावंद से ये दुआ है कि हम भी यीशु को दिल से कबूल करें, अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, ताकि हम वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी राहों को बदले, हमारी नेगेटिव सोचों को बदले, ताकि हमारी जिंदगियों में भी निजात आए, हमारे घरानों में भी निजात आए, और हम फख्र से कह सकें कि ऐ खुदावंद, तू मेरे दिल में आ, तू मेरी जिंदगी में आ, तू मेरे घराने में आ, ताकि मेरी जिंदगी, मेरा घराना बदल जाए, और हम फख्र से कह सकें कि ऐ खुदावंद, हम नहीं बल्कि जैसे तू चाहता है, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में पूरी हो। खुदावंद हमें इस कलाम मुकद्दस पर पढ़ने, सुनने और दिल से ईमान लाने की तौफीक अता करे। आमीन। आप भी बोले आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमानों में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आई मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर,
अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और उन कुछ का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त इशराक़त तब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और खासकर हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से, आमीन।